أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ سی جزاک اللہ طور طرف کو مناظر کرا اسی جی مفتی وقار الزمان صاحب، میرا نام تمہارے پاس آ چکا ہے، شرطوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کا معین مناظر کون ہے؟ معین مناظر ایک مفتی محمود جلال شاہ صاحب ہیں، لکھ لیں، ایک مولانا سعید احمد سعیدی صاحب ہیں۔ اچھا ہماری طرف سے مفتی عمران باروی صاحب یہ ہمارے صدر مناظر ہوں گے، یہ میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں، محمد عمران باروی۔ جی ہماری طرف سے جو ہے نا جو لکھ لینا ہے نا وہ مولانا اسحاق صاحب گرچانی صاحب ہیں، اور معین مناظر جو ہے نا مفتی عطا اللہ، اور صدر مناظر ہمارا جو اگر یہ مولانا عبدالصمد صاحب ہے، یہ صدر مناظر ہماری طرف سے یہ ہوگا۔ ٹھیک ہے صحیح، تو پہلی آپ شرائط سنا لینا جو جس پر دستخط ہو چکا ہے۔ مناظر مولانا محمد اسحاق صاحب، صدر مناظر صدر مولانا عبدالصمد صاحب۔ جی شرط ہے بخیر، یہ شرط ہے، آپ ایک دفعہ سنا لینا، شرط سناؤ نا جس پر دستخط ہو چکے۔ خیر بیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ میں بندہ ناصر محمد عمران باروی سب تو پہلے تو سردار الحاج حاجی رحیم بخش خان صاحب بے حد مشہور ہیں، انہوں نے مہربانی فرمائیے ایک ساری مسئلہ دے واسطے جمع فرمائے ساڈا انہاں میزبانی دا اہتمام کیتا ہے، اساں انہاں دے بالکل مشکور ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ انشاءاللہ اساں امید کرے نے بہت محبت بھرے انداز وچ یہ مسئلہ واضح تھی ویسی، میرے دوستاں دے دل وچ کوئی شبہ ہو سی انشاءاللہ وہ دور تھی ویسی۔ مناظرے دے جڑے شرائط رکھے گئے ہیں ذرا آپ توجہ نالو سماج فرما گنو۔ شرط نمبر 1، حوالہ معتبر مستند کتب سے ہوگا، نیز مسلمات عند الخصم سے بھی ہو۔ شرط نمبر 2، موضوع سے ہٹ کر گفتگو شکست تصور ہوگی۔ شرط نمبر 3، غیر مہذب الفاظ سے گریز کیا جائے گا۔ شرط نمبر 4، ویڈیو مناظرہ کی ثالثی کا کردار ادا کرے گی۔ شرط نمبر 5، دورانیہ تقریر 8 منٹ ہوگی۔ شرط نمبر 6، مناظرہ مابین علماء بریلوی و دیوبندی ہوگا۔ شرط نمبر 7، مناظر کے علاوہ کسی اور کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی۔ شرط نمبر 8، وقت مقررہ پر نہ پہنچنا بلا عذر معقول شکست تصور ہوگی۔
شرط نمبر 9، دونوں طرف سے فریقین کی تعداد 10 افراد پر مشتمل ہوگی۔ شرط نمبر 10، مناظرہ سے پہلے تشہیر کی اجازت نہ ہوگی۔ شرط نمبر 11، مناظرہ شروع کرنے سے پہلے محل نزاع متعین کیا جائے گا، یعنی دیوبندی عالم یہ ثابت کرے گا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ مانگی جائے، جبکہ بریلوی عالم یہ ثابت کرے گا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی جائے۔ دونوں حکم شرعی ثابت کریں گے۔ شرط نمبر 12، جنازہ کے بعد دعا مانگنے والوں اور مجوزین دعا بعد جنازہ کا شرعی حکم بتانا ہوگا۔ شرط نمبر 13، اہل سنت حنفی بریلوی کی جانب سے مناظر ہوں گے مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وقار الزمان صاحب، اور معاونین ان کی ثواب دید پر ہوں گے۔ شرط نمبر 14، مناظرہ بروز سوموار 1 مارچ 2021 کو ہوگا۔ اللہ دے فضل نال اج اساں حاضر ہیں۔ اردو جی اردو تو اب میں مناظرین اور جو دوست آئے ہوئے ہیں ان سے عرض کروں گا کہ گفتگو کا انداز بڑا محبت بھرا ہو، کیونکہ مقصود کسی کی دل آزاری نہیں ہے، ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کی وضاحت ہے۔ انشاءاللہ پیار محبت سے بات سنیں گے بھی صحیح، کریں گے بھی صحیح۔ تو اب جو مناظر صاحبان ہیں وہ آپس میں ذرا محل نزاع متعین فرمانے۔ اس میں مناظرے سے گفتگو کرنے سے پہلے میں گفتگو کروں گا، یہ جو آپ نے شرط نمبر 9 پڑھی ہے، دونوں طرف سے فریقین کی تعداد 10 افراد پر مشتمل ہوگی۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 آدمیوں تک دین پہنچانا؟ یا کوئی بھی مسئلہ شرعی مسئلہ ہو، یہ 10 یہ تو مناظرے کے بعد کی بات ہے نا۔ آپ جو قید لگا رہے ہیں نا، 10 کی قید لگا، جتنے آدمی ہیں، جتنے لوگ اچھا خیر ہے، بس ٹھیک، وہ ثواب دید کے مطابق ہوگا نا۔ بس ٹھیک ہے، آ چکے ہیں جتنے، خیر ہے، اس پر لڑنے کی حاجت نہیں، 10 بس ٹھیک جی۔ اور جو محل نزاع ہے نا، ہمارا جھگڑا مطلق اس طرح ہے، ایک منٹ آپ ایک منٹ صبر، آپ صدر ہیں نا، صدر مناظر، صدر مناظر کون ہے؟ پھر صدر مناظر بولے نا، آپ معاون ہیں نا، آپ صدر بولے، جو صدر ہے وہ گفتگو، میرے صدر نے گفتگو کی، آپ کے صدر مناظر ہیں وہ گفتگو فرمائیں، اور محل نزاع ہم متعین کریں گے، مناظر کا کام ہوتا ہے جی، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، لیکن مناظر فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو لکھا ہے 4 نمبر پہ کہ ویڈیو مناظرہ کی ثالثی کا کردار ادا کرے گی، اس کا کیا مقصد؟ ان شرطوں پر آپ کی طرف سے دستخط ہو چکے ہیں، ان شرطوں پر کوئی بات کہ آپ حقدار مجاز نہیں ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض تھا دستخط نہ کرتے، آپ کے دستخط ہو چکے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ سے کیے ہیں، اب اس دستخط کرنے کے بعد کسی کو اس پر بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اور کوئی بات کرنے کرے نہیں تو مناظر صاحب کہیں میرے ساتھ محل نظام متعین کریں۔ صدر مناظر کو جواب جو ہے وہ صدر مناظر دے گا، مناظر کا کام۔ یہ اس لیے کہ آپ بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ یعنی اپنے دستخط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جب دستخط ہو چکے ہیں تو بس مناظر کو اجازت دے کہ اگر آپ نے کوئی بات کریں ٹھیک ہے، نہیں ٹائم ضائع ہو رہا ہے تو ہم محل نظام۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ کس طرف سے ہے؟ فریقین دونوں کے متفقہ آدمی ہیں یا ایک جانب کی طرف سے یہ متعین کیا گیا؟ ایک جانب سے ہوں یا دو جانب سے ہاں، آپ ہم نے اپنا اہتمام کیا تھا، تم کرتے تو ہماری طرف سے منع نہیں۔ اس کے اندر ہو سکتا ہے نہیں، اس میں ہم نے لکھا ہے کہ ویڈیو ثالث کی کردار ادا کرے گی، تم نے دستخط بھی کیا ہے، اب تم ویڈیو لے آؤ 10 لے آؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہماری یہ ویڈیو ہے، آپ چاہیں گے ہم آپ کو بھی دے دیں گے، ریکارڈنگ کے اندر تو کمی بیشی کر سکتے ہیں، آپ کو ہم مکمل ریکارڈنگ دیں گے، آپ اپنا بندہ بھی بلوا سکتے ہیں، بلوا لیں، آپ خود کر لیں، کمی بیش ہو سکتے ہیں، آپ انتظام کر لیں۔ کے پاس موبائل بھی ہیں، آپ ان پر ریکارڈ کر لیں، آپ کے ساتھ اپنے بندے ہیں موبائل والے، ان پر ریکارڈ کر لیں۔ جی آپ اپنا دعویٰ بتائیں۔
अल्लाहु अकबर। नहीं जी, पहले नज़ा महल नज़ा आप दावा बताएं। और पहले इससे ये तायन कर लें कि कौन आदमी जो है ना वक़्त का तायन करे। ये दो बंदे बैठे हुए हैं। आप दोनों की घड़ियाँ ठीक है बराबर। नहीं असद वाको डस नहीं असवा के वीडियो किरदार हमने बताया, इधर लिखा है। वो असल में हमने इसका समझा। तो इसका करो, आप कर लें, मसला नहीं है। नहीं इसका भी करो, कोई एक ही मसला है। कोई मसला नहीं है। कुछ हो रहा है इसमें। कट्टे मट्टे बोल दिया। इतने लोग जा भाई। निकलो निजाम बताइए। जी बिस्मिल्लाह, अपना दावा बताएं। बिस्मिल्लाह। खैर है भाई के करो, कोई मसला नहीं। बैठे बैठे थक जाते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असल सरे की गाल करे उर्दू में मेहरबानी करो, मैं उर्दू में सब नहीं, इस तरह है हम पश्तो ज़बान है हमारा, सराइकी में हमें मुश्किल होगा, समझ सही नहीं आएगी। उर्दू में बात करो। हमारा जो है ना ये बिल्कुल कट्टर देहात है, ये उर्दू ये नहीं समझ कट्टर नहीं तो मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है ना। नहीं भाई, हम तो इनको समझाना। इनको उर्दू समझ आएगी, आजकल अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, उर्दू सही समझ आती सब। उर्दू में फायदा ज्यादा होगा, उर्दू में फायदा ज्यादा होगा, सराइकी पठान जितने सबको समझ आएगा। उर्दू ठीक है, उर्दू सारे समझ रहे हैं, उर्दू समझ रहे हैं। जी जी चलो आप उर्दू में करना, हम करेंगे। नहीं, मैं कहता हूँ कि मुझे कोई लफ्ज़ खफी न रह जाए, अच्छी तरह समझ आए। बात ये है ना जी आप मेहरबानी फरमाएं। हम सराइकी वाले हैं, सीधी बात है। वो तो फिर हम पश्तो वाले हैं, पश्तो शुरू करेंगे फिर न सराइकी की मसला हल ही नहीं होगा। ये है ना कि अगर आपका इलाका होता तो ठीक, आपकी पश्तो होती नहीं, तो हमारा सराइकी का मेहरबानी करें, अब टाइम ज़ाया होगा। उर्दू आम है, कौमी ज़बान भी है, हर कौम को समझ आएगी। जो बात होगी इल्मी बात है, सारे इस्तिफादा कर सकेंगे। हमारा इलाका जो है ना बिल्कुल आप ये मुनाजरा पूरे पाकिस्तान में जाएगा, सारे इससे इस्तिफादा करेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा ज़्यादा होगा। इलाके वाले कहते हैं हमें समझ आ रही है। इलाके वाले भी कह रहे हैं कि उर्दू हमें समझ आ रही है। आपने बात उर्दू में की बात उर्दू में की, समझ कैसे नहीं आ रही? गुजारिश सुनो, इतना ऐसा जरा इकट्ठे तो हैं, फिर आपको मैं उर्दू में बात बताऊंगा, जो इनको बतानी है वो बता देता हूँ। अभी मुनाजरा नहीं शुरू, बात जो है ना वो कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कर लो। इतना हजरत सारे आवन का मकसद, इतना सारे जमा थी वन का मकसद, वो मैं तो सारे अपने भिरामे को दस देवा। ये हजरत उलमा भी सुन गए, ये सारा तालिब इल्म बैठे ये थी पढ़े थे ई मस्जिद तो साइड से मामूली थी जी जी ये तालिब इल्म को मुफ्ती फारूक हसन साहब मैं नहीं जानता कह रहे हैं, ठीक है। उन्हें फरमाया कि सारे कोलो ये मुरवजा जरी बादल जनाजा दुआ है जी कि हुजूर के जिन्हें असा दुआ मंगते हैं कि जनाजा सारे सामने होंदे, जनाजा पढ़ 4 तकबीरें दे बाद सलाम फेर करें, इमाम बाहे वेंदे उन जनाजे दो कंड कर करें, मुक्तदियां दो मुंह कर करें, और मुक्तदी भी सारे बाहे वेंदे, और उनके बाद फिर 3 दफ़ा कुल शरीफ 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ करें, वो इमाम दे मिल करें। वादन भाई जरा कुछ पढ़े से सुने से मौली साहब तेरे मिल की तैसे मौल से बात कबिल तो उनके बाद पीछे मौल साहब 3 दफ़ा दुआ मंगते, 3 दफ़ा दुआ मांग करें, वला जनाजा चाह करें, उनके बाद दावा नहीं है, नहीं वो तो बातें कर मुझे रहा है। दर्द ना कर मेरा, तू मेरी बात भाई इंदे मुतालिक मैं तो ए मुरवजा जरा ये दुआ है इंदे मुतालिक तो मैं 11 हदीसा लिखना हुन असा सिर्फ और सिर्फ सफर की जैसे वो 11 हदीसा देखने की खातिर कि सोने मिठे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाया होवे,
ਤੇ ਵਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਪਾਕ 4 ਤਕਬੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਲਾਮ ਫੇਰੇ اور ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕ ਮਿੱਠਾ ਮਦਨੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਬੈਠੇ ਹੋਵਨ, صحابہ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھیا ہوئے اور صحابہ نے والا 3 دفعہ قرآن شریف پڑھیا ہوئے ول اون دے بعد صحابہ نے نبی سے دے ملک کیتا ہوئے، نبی سے فرمایا ہوئے قبل تو ول نبی سے دعا 3 دفعہ منگائی ہوئے ول اون دے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا ہو چاہو جنازہ تو جل دفن کرو۔ 11 حدیثاں اساں یہ سنن آئے ہیں، اگر ان حضرات کنے 11 حدیثاں او ہیں تو اساں انہیں کو قیامت تک دعا کریں دے رہے ویسوں جو انہیں ساکو اے جتنا بڑا علم عطا کر دیتے جو جڑے علم دے وچ اساں مایوس آسے ساکو نہ پیا لفظ جان حدیثاں ان حضرات نے اے حدیثاں کو گول کے دے دیتی ہے جو سونے پاک پیغمبر نے جنازہ پڑھائے اور اون دے بعد پیچھے نبی سے 4 تکبیریں دے بعد سلام پھیرے ول نبی سے بہ گئے صحابہ نے اور حضور نے 3 دفعہ درود اور کل پڑھ کریں ملک کر کریں بخش کریں ولا اون دے بعد میت کو چاہ کے دفن وین کی تنے اساں یہ 11 حدیثاں سنن دی خاطر ہیں اے ساڈی رویداد اساں ان حضرات کنے گزارش کرے سوں اگر وہ مفتی صاحب بیٹھن تے تو میں نہیں جاندا انہیں کو اے آصف جان دے بیٹھے نہیں تھا وہ مفتی صاحب بیٹھن تے ہن او حضرات وہ مفتی صاحب ان حضرات کو تکلیف دیتی ہے اے حضرت صاحب شاید کراچی وچ آئے بیٹھن میرے تے اے حضرات آئے بیٹھن بے حضرات بھی آئے بیٹھن جتو بھی ہیں چلو میرے میں گما جی تسا لاؤ آپ حضرات تشریف گھن ہے اور انہیں 11 حدیثاں ساکوں یہ کتابہ ماشاءاللہ ڈھیر سا چاہتی بیٹھن او ایک حدیث 20 حدیث 11 حدیثاں پڑھ کے ساکوں سنا دے میں دعا خیر دی چاہ سوں اساں انہیں دے شاگرد بن میں تم اے سارے استاد تھوڑے جو میں عمر دریات نال وڈا انشاءاللہ میں نے استاد ای میں دکھ لے سن جی میں کریں دے کھڑن جی میں کریں دے کھڑن کہ اے جنازہ دے 4 تکبیراں پڑھ کریں اون دے بعد بیعت تھی دن ول اون دے بعد دعا قل پڑھ دین درود شریف پڑھ دین ملک کریں دین میں سے بعد قبل تو دعا منگ دین جنازے چاہ کریں بلا قبرستان گھن ویندن ای گال دے اوتے جھگڑا ساڈا ہے یہ لکھ لیں دین تے انشاءاللہ اساں کو ہمیشہ واسطے دعائیں کریں ویسے اے جتنا سا علم دے سن دے ای گال کنے علاوہ اساں ایک گال ہی نہ سن اگر اے کریں ہیرے پھیریاں گالی ٹوٹ کے ملاویں عقلی گال ہی کرن کدہ ہی نہ مرے سو اساں صاف اور ستھری گال بالکل واضح جی میں کریں دے کھڑن ای میں دکھالن چا 5 منٹ دا مسئلہ ہے گال ہی ختم ٹھیک ہے سمجھے بیٹھے ہوئے نا 5 منٹ دا مسئلہ ہے نہ چھیڑے دی ضرورت ہے نہ جھگڑے دی ضرورت ہے نہ اتنا ایک بے کو جڑا اونچا وقت گھٹ علامت دی ضرورت ہے نہ شرائط دے عمل کرنے دی ضرورت ہے واضح جی گال ہے جو سونا پاک پیغمبر میں کیتا ہوئے یا آپ نے انہیں حکم دیتا ہوئے اور ہے گالی آپ جہاں جرہن ساڑھے سیر رکھی دے ہوتے آپ نے انہیں کیتا ہوئے یا آپ نے فرمایا ہوئے میری امت دے لوگوں انہیں کرا ہے جنازہ پڑھ گنا ہے 4 تکبیریں دے بعد سلام پھرا ہے ولاؤں دے بعد بیعت کیوا ہے ولاؤں دے بعد کل پڑھا ہے درود شریف پڑھا ہے ملک کرا ہے مول صاحب دے اور ملک کر کریں دعا مانگ کریں ولا جنازہ چاہ کے دفن کر ہے نبی سے میں فرمایا ہوئے دکھا لیں اسا باقی ٹائم اگر بچ دے وہ میں اپنے مد مقابل حضرت مولانا کو دے دا نہیں حالی ٹائم شروع نہیں تھی آجا اچھا ٹھیک ہے ایک بات کی وضاحت رہ گئی شرطوں میں لکھا ہے کہ جنازے کے بعد نہیں ایک منٹ جنازے اچھا بیٹھ جائے خیر تشریف رکھ جنازے کے بعد دعا مانگنے والوں اور مجوزین دعا بعد جنازہ یعنی جو لوگ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا جائز ہے ان کا حکم شرعی بتانا ہوگا آپ کی اس بیان میں یہ ایک بات رہ گئی وہ ذرا آپ جی وہ بتاؤ ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ ٹھیک ہے میں بات کی تھوڑی سی بات ہے کیونکہ ہم ہیں یوں سمجھو کہ منکر آپ ہیں مثبت دلیل ہمیشہ مثبت کے ذمہ ہوتی ہے اب ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے اب جو کہتا ہے اللہ ہے اس کے ذمہ دلیل ہے کہ وہ دلیل دے کہ اللہ ہے اس کی دلیل دے اب ہم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ طریقہ کار نہیں ہے حدیثوں کے اندر آپ نے اتنا کتابیں لائی ہوئی ہیں مجھے یقین ہے کہ کسی ایک کتاب کے اندر بھی نہیں ہے تو جب یہ طریقہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے جب یہ نہیں ہے ہمارے نزدیک ہم کہتے ہیں یہ خلاف سنت ہے ہمارا موقف اس دعا کے بارے جو مروجہ دعا ہے اس مروجہ دعا کے بارے میں ہمارا موقف اور ہمارا مسلک ہمارا مذہب یہ ہے کہ یہ خلاف سنت ہے تو جو مانگ رہے ہیں ثابت کرنا ہے کہ بھئی یہ سنت ہے واجب ہے مستحب ہے یہ آپ کا دین تو جو مانگ رہے ان کا حکم بتاؤ وہ مشرک ہیں بدعتی ہیں کیا ہیں نہیں یہ شرطوں میں لکھا ہے
शरायत में लिखा है कि जनाजे के बाद दुआ मांगने वालों हाँ और जो जायज मुजव्विज़ीन दुआ हाँ उनका शरी हुक्म बताना क्या होगा। हुक्म बताना है? ये आपने बताना है। हमारे नजदीक खिलाफ सुन्नत है। ये दुआ हाँ खिलाफ सुन्नत हाँ, ये मुरवजा दुआ मुरवजा दुआ या, और जो मांग रहे वो उनका मांग रहे हैं तो उनका अपना है, वो आप आपने- हुक्म बताएं ना। वो आप बता दिया। नहीं, नहीं। ये तो आप आगे जा रहे हैं ना। पहले आप जो हमने कहा कि आप हदीस पेश कर दें बस। वो बिल्कुल मैं एक नहीं मुतादद हदीसें पेश करूंगा, लेकिन अर्श अपने वक्त पर होगी। ये शर्तों में लिखा है कि जो लोग जनाजे के बाद दुआ मांगने को जायज कहते हैं उनका हुक्म तो सुन्नत करते हैं बस। बस सिर्फ इतना। हम उनको ये मुबहम लफ्ज खिलाफ सुन्नत करते हैं बस। आप उन खिलाफ सुन्नत वो बिदती हैं, यार आप मुझे- जो खिलाफ सुन्नत वो बिदती है ना, हम क्या फतवा बिदती है ना, वो खिलाफ सुन्नत है, खिलाफ सुन्नत बिदती नहीं है, वो खिलाफ बिदती नहीं है। सब चीज आ जाती है। अब एक आप वो पे जबान पर लाए ना, आप मेरे साथ बात मैं बात कर सकता हूँ। हाँ। यहाँ जो बात लिखी हुई है ना, आप सदर मुनाजिर से बात करें। आप मेरे साथ बात करें ना जी, हाँ। उनको गुफ्तगू करने हैं ना, फिर ये गुफ्तगू कर लें, आप भी गुफ्तगू कर लें मेरे साथ, मसला नहीं है। मसला ये इनको तो आप पूरी वाज़े करनी है तौर पर अपने मजहब को वाज़े तौर पर बयान करें। आप मेरे साथ देखो बात करें। आपसे देख- बात कर रहा हूँ। ये बात जो पढ़ रहे हैं ना, इसको थोड़ा तवज्जो से पढ़ें। यहाँ लिखा हुआ है कि जनाजे के बाद दुआ मांगने वालों और मुजव्विज़ीन दुआ बाद जनाजा का शरई हुक्म बताना होगा। बता जो, जो आप मांगते हैं इनका हुक्म आप बताएंगे। इनके जिम्मे तो मुनकर है, ये तो मुनकर के जिम्मे तो दलील नहीं है। मुनकर के जिम्मे एक बात की बात है, दलील होती है कि नहीं होती है, तो मुनाजरा शुरू होगा तो हम बताएंगे। भाई देखें गुफ्तगू का तरीका होता है, जब ये शर्तों में तय है कि बरेलवी आलम दीन ये साबित करेगा कि दुआ मांगी जाए, जो बंदी कहेगा नहीं मांगी जाए, तो आप जो मांगते हैं आप कहें वो क्या है, वित्ती हैं, गुनाहगार हैं, गुनाह कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कोई हुक्म तो आप शरई बताएंगे ना। आप दुआ को कहते हैं खिलाफ सुन्नत है, आप कहते हैं उनकी मर्जी है। भैया आप हुक्म तो बताएं, भाई वो मांगने वाला बित्ती है, गुनहगार है, सवाब कर रहा है, बुरा कर रहा है, कोई हुक्म शरी तो वाज़े करे ना। कह तो रहे हैं कि खिलाफ सुन्नत है, खिलाफ सुन्नत अमल बिदती है कि नहीं, खिलाफ सुन्नत अमल एक कर रहा बस है, बात है कि खत्म। नहीं? जो खिलाफ जनाजे सुन्नत के है बाद कि दुआ मांगने सब चीज आ जाती है। सब चीज यानी का क्या बिदती मतलब है। सब चीज का मुकाबला है। के खिलाफ सब आ जाती है। बिदती है ना वो। आप लगाएं अपना फतवा अपना। नहीं हम नहीं आप देखें लगाएं, भाई, हम ये क्यों बुजुर्गों में लगाएं? मेरी बात हम सुने, कहते हैं खिलाफ सुन्नत ये है। देखें ना जी, देखें ना, एक मिनट ये शर्तें आपके पास पहले आई थी, शर्तों में ये बात लिखी हुई थी, आप उस वक्त ये फरमा देते कि ये शर्त काटो। जब शर्तों में लिखा था कि हुक्म शरी बताना है तो आप बताएं कि दुआ मांगने वाला कौन है। यानी आप इस चीज पर मुतमईन नहीं हो रहे कि खिलाफ सुन्नत है। नहीं हम तो वो फेल है खिलाफ सुन्नत। बात की बात है, ये तो मुनाजरे की बात है, महल निजात तो आप मुतय्यन करें, शर्तों पर तो पूरे उतरे हैं। अहकाम शरिया में से खिलाफ सुन्नत, अहकाम शरिया में से खिलाफ कह सुन्नत दिया कि ये अहकाम खिलाफ शरिया में। सुन्नत अमल है, तो जो अमल कर रहा है वो खिलाफ मेरे प्यारे भाई मेरी बात तो सुने, एक मिनट आप कह रहे हैं खिलाफ सुन्नत है, आप जरा ये मेहरबानी फरमाएं पहले किसी किताब से पढ़ के ये बताएं कि अहकाम शरा कितने हैं, कौन कौन उनमें सा खिलाफ खिलाफ सुन्नत भी। कौन सा हुक्म है। वो तो मुनाजर का काम है। जब नहीं मुनाजिर का नहीं है, आपका काम है ना, गुफ्तगू आप कर रहे हैं। मैं जब उसका काम पर वो बोले। आप कह रहे हैं कि खिलाफ सुन्नत है, देखें मुनाजिर ने कह दिया, आप नहीं कह रहे, फैसला आप नहीं कह रहे, अब मेरे साथ आप बात कर रहे हैं, मेरे साथ आप बात कर रहे हैं ना, आप नहीं कहते खिलाफ सुन्नत है, शरायत पे आपने और मुझने आप नहीं कहते खिलाफ सुन्नत है, इस बात का जवाब दें, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? नाजायज है। एक मिनट, आप कहते हैं ना जब खिलाफ सुन्नत है ना, आप मेहरबानी करें किताबों में से ये साबित तो करें कि खिलाफ सुन्नत कौन सा शरई हुक्म है, शरई हुक्म कितने हैं, कौन कौन से कौन और ये उसमें पास करनी है, दुआ बाद जनाजा पे पास करनी है। महल नज़ा पहले मुतज़न होगा। होगा तो हाँ। नमाज जनाजे पर दुआ उन्होंने होगी, कह दिया। बात होगी ना। आप खिलाफ हुक्म बयान सुन्नत कर, उन्होंने हुक्म बयान कर दिया। खिलाफ सुन्नत आप तो पहले साबित करेंगे। नहीं एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ, आप पहले ये जो आपका दावा है कि खिलाफ सुन्नत है, किसी किताब से, हमारी इतनी किताबें पढ़ी हैं, उसूल शाशी, नूरुल अनवार, हुसामी, तौज़ी, तलवी, मुसल्लम सुबूत, इतनी किताबें उसूल की पढ़ी हैं, किसी किताब से बताएं तो सही कि खिलाफ सुन्नत भी कोई शरई हुक्म है। आप हनफी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, साबित करें ना किसी किताब से, माशाल्लाह पढ़ें। वो तो बाद की बात। ठीक, अब बात नहीं। भाई झगड़े वाली बात देखो भाई, जो उन्होंने हुक्म बयान कर दिया, आपका भाई मुनाजिर हुक्म बयान कर मर्द दिया, मुतय्यन होगी तो इलाज शुरू होगा ना। खिलाफ सुन्नत हुक्म बताओ, हुक्म जो शरी अहकाम है। मेरी गाल सुनो जेकर करनी है इमें गुफ्तगू ते एत क़यामत तक नहीं फैसला थी सकना। बहुत तशरीफ रखो। असां तो को देखना खिलाफ सुन्नत है, तुसाई को क्या देवे, क्या है
वो मैं अपनी बारी पर बता रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं अपनी बारी पर बिल्कुल बताऊँ, मैं हाजिर हूँ। हाँ वो तो बताएंगे ना, मुनाजिर इसलिए आया हुआ है कि ये खिलाफ सुन्नत है और जो मांगने वाले खिलाफ सुन्नत फेल पर हुक्म लगाए क्या कर रहे हैं, ये सुन्नत नहीं है नबी। तो वो गुनाह कर रहे हैं, बिदअत कर रहे हैं, नाजायज का। इसका जो है ना सारे मतलब समझ सकते ठीक है, आ गए इसमें, बस ठीक है, वो बिदअती भी है सब कुछ जी, ठीक है, वो हराम है, इसमें आप जो है ना झगड़ा न करें, ठीक है, आप अपना हुक्म ठीक है। सारे सुन रहे हैं कि जो खिलाफ सुन्नत है नाजायज कर रहे हैं, बिदअती हैं, नाजायज बे बिदअती बे हराम कर रहे हैं। हराम आप कहें नाजायज नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपकी दावा है, आप नहीं कह रहे नाजायज है, सुन्नत कोई हराम आप नहीं कह रहे नाजायज है, नहीं हाँ, ठीक है। मैं नहीं कहता नाजायज है, नहीं है नाजायज, आप कहते हैं नहीं, जब नाजायज नहीं है तो हम आए क्यों हैं? नाजायज है ये, नाजायज है, ठीक है, बस सही, ठीक है, ठीक है, ठीक, नाजायज है, ठीक है, नाजायज है, नाजायज है और खिलाफ सुन्नत, नाजायज है, नाजायज है, ठीक है। हजरत असा जो अफसल जो आपको मैंने रुएदात बताई है ना, बिल्कुल मैंने सुनी है, अब मेरी बात सुनो। 11 हदीसें ऐसी सुनानी है जो मुरवजा, वो तो बाद की बात है, मुरवजा दुआ को साबित करे, इसके अलावा हम बात नहीं सुनेंगे। आपको जी, पहले तशरीफ पढ़े रखें, हैं, तशरीफ आप हदीस रखें। पढ़ेंगे, वाज़े उसका तशरीफ। तर्जुमा करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया, 4 तकबीरों के बाद सलाम फेरा, फिर बैठ गए, सहाबा बैठ गए, दरूद शरीफ पढ़ा, कुल शरीफ पढ़े और फिर सहाबा ने मिल्क किया और फिर हुजूर ने दुआ मांगी, फिर जनाजे को उठा कब्र में दफन किया। एक हदीस दिखा दें, एक हदीस, सारे उलमा ठीक बैठे है, हैं, ठीक। इतना किताबें आपने लाई हुई हैं, ठीक है। एक हदीस, सिर्फ ठीक, एक ठीक। हदीस। आपने तो 11 की बात की है, एक हदीस दिखा दें, अल्लाह की कसम हम आपके हाथ पर बैयत करेंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह, हौसला, बैयत हौसला। करेंगे और हम किताबें उठाकर और खैब व खासिर होकर चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, माशाअल्लाह, ठीक है, ठीक है, बहुत तशरीफ। बात को छोड़े, आप बात बताएं बस। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदै सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमाम अल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे मद्दे मुकाबिल मुनाजिर जो देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी गुफ्तगू तुमने सुनी कि नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना खिलाफ सुन्नत है और नाजायज़ है, और ये बातें सारे खिलाफ सुन्नत में आ जाती हैं। अपना दावा पेश करने से पहले एक गुजारिश ज़रूरी समझूंगा, शर्तों में भी लिखा है, जिस तरह शर्तें तुमने सुनी कि ये मुनाजरा देवबंदियों और अहले सुन्नत व जमात हनफी मातुरीदी अल मारूफ बरीलियों के दरमियान है, और ये शर्तें मुत्तफ़क़ अलैह हैं, इन पर दोनों जानबों से दस्तखत हो चुके हैं। अगर किसी फरीक को इन शर्तों में उस वक़्त एतराज़ था या कोई उनको शक शुबा था तो उसी वक्त ज़ाहिर करते और उस वक़्त हम उनका जवाब भी देते, उनकी सफाई भी पेश करते। इब्तिदान हम ये इनसे गिला भी करेंगे कि हम इधर मेहमान भी बन के आए हैं, इन्होंने शर्तों पर गिले शिकवे एतराज़ें शुरू किए, हालांकि इनका उसूली बिल्कुल हक नहीं था। जब एक दफ़ा इनकी तरफ से दस्तखत हो चुके हैं, एक बात तुमने तस्लीम कर ली, ये शराइत तुम्हें तस्लीम हैं, तो फिर उस पर गुफ्तगू करने का तुम्हें बिल्कुल हक नहीं था। ये तुम्हारी तरफ से पहली ज़्यादती है। दूसरी बात यह है कि इस मुनाजरे ये शराइत में कहीं भी हमने नहीं लिखा कि हम 11 हदीसें दिखाने के पाबंद हैं, बिल्कुल माशाअल्लाह, इसमें कहीं भी नहीं लिखा। अगर इनको यही मतलूब था तो क्या वजह था, इनके हाथ खुश्क हो गए थे, इनका दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा था, उस वक्त लिख लेते
کہ ہمیں جنازے کے بعد دعا کا جو جواز ہے، جائز ہونا ہے، جو تم مانگتے اور اس کو جائز سمجھتے ثابت ہے، اور ہمیں 11 حدیثیں سنانی، ہم ایک حدیث سے ثابت تو اس کو نہیں مانتے، 2 حدیثوں سے ثابت تو پھر بھی نہیں مانتے، 3 حدیثوں سے ثابت تو پھر بھی ہم اللہ کے رسول کے حدیثوں پر ایمان نہیں رکھتے، 4 سے ثابت تو ہمارے نزدیک جائز نہیں، 5 سے ثابت تو 6، 11 مکمل کرنے تب جنازے کے بعد دعا جائز ہوگی، حالانکہ ایک مسئلہ ایک حدیث سے ثابت تو بھی جائز ہے، 11 کی ضرورت نہیں، شرط نہیں ہے کہ 11 حدیثوں سے ثابت ہوگا۔ علماء بیٹھے ہیں سمجھ رہے ہیں، اگر آپ کی یہی شرط تھی تو آپ بے شک لکھ لیتے، اگر ہمیں اس پر اعتراض ہوتا تو ہم اپنے اعتراض تمہارے سامنے رکھتے، اگر ہم اس پر راضی ہوتے تو ہم دستخط کر لیتے، آپ نے اس وقت کوئی شرط نہیں رکھا، لہٰذا اصولی طور پر آپ اس مطالبے کے بالکل حقدار نہیں ہیں۔ اب ہماری طرف سے دعویٰ یہ کہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، کوئی نیا دعویٰ میں اپنی طرف سے پیش نہیں کرتا ہوں، یہ فتاوی رضویہ ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قندہاری ثم بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ 240 پر موجود ہے کہ اموات مسلمین کے لیے دعا محبوب اور شرعاً مطلوب، کوئی بھی مسلمان فوت ہو جائے اس کے لیے دعا مانگنا یہ شرعاً اچھا بھی ہے اور شرعاً مطلوب بھی ہے، اور نصوص شرعیہ آیتاً و حدیثاً 12 دعا ارسال مطلق و اطلاق مرسل پر وارد، جن میں کسی زمانہ کی تقیید و تحدید نہیں ہے۔ اس پر جو آیات اور احادیث ہے وہ مطلق عام ہے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا مانگنا جائز ہے، اس میں کسی وقت کی تخصیص نہیں کہ فلاں وقت تو مستحب و مشروع ہے اور فلاں وقت ناجائز و ممنوع ہے۔ شریعت پاک میں، قرآن میں، حدیث میں ایک آیت مولوی صاحب نہیں دکھا سکتے جس میں یہ آیا ہو کہ باقی وقتوں میں دعا مانگ سکتے ہو لیکن جنازے کے بعد نہ مانگو۔ ہم 11 حدیثوں کا مطالبہ نہیں کرتے، مولوی صاحب نے 11 حدیث سے ہم سے مطالبہ کہ ہم کہتے ہیں ایک حدیث دکھاؤ جس میں حضور نے فرمایا کہ جنازے کے بعد دعا نہ مانگو۔ ہم 11 کی مطالبہ نہیں کرتے، ہم ان کی بات مان کر ان کے دستخط دے دیں گے، ہم 11 کی تعداد بھی نہیں لگاتے، ہم نے نہ وہاں شرط لگایا ہے اور نہ اس کی اور ایک نہیں، یہ درمیان میں بندے بولنے لگے، تم نہ بولو آپس میں، مناظر بولے نا۔ لہٰذا جب دعا مطلقاً مستحب جائز ہے تو جنازے کے بعد جو وقت ہے یہ بھی انہی اوقات میں داخل ہے اور جائز ہے، اور ہم اس کے جواز کے قائل ہیں اور جو مانگتے ہیں جائز عمل پر کر رہے ہیں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، جو نہیں کرتے ہم نہیں کہتے کہ وہ اس نے فرض کام چھوڑا واجب چھوڑا، اور ہمارے جتنی بھی کتابیں ہیں موجود ہیں کہیں بھی ہمارے ایک مستند عالم بھی نہیں لکھا کہ جنازے کے بعد دعا یا فرض ہے یا واجب ہے، ہم نہ فرضیت کے قائل ہیں نہ وجوب کے قائل ہیں، جواز کے قائل ہیں، ہمارے فتوے موجود ہیں، 100 سال پہلے ہمارے علماء فتوے لکھ چکے ہیں، بذل الجوائز یہ رسالے ہیں اور اعلی حضرت کے خلفاء ہیں، شاگرد ہیں، میدان پہ موجود ہیں، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ ہم کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا جائز ہے، جو مانگتے ہیں وہ ایک ثواب اور کار خیر کر رہے ہیں۔ اب اس ایک منٹ تسلی رکھیں، ایک منٹ جی خیر ہے، ایک ٹائم شروع نہیں تھی جی۔ اب مولوی صاحب نے جو دعویٰ کیا پہلی دفعہ تو ان کی شکست اپنے دعوے میں ہو گئی۔ مولوی صاحب نے دعوے میں قید لگائی کہ جنازے کے بعد 3 دفعہ کل شریف، اس کا مطلب ہے 2 دفعہ کل شریف پڑھو پھر خلاف سنت نہیں، 1 دفعہ پڑھو خلاف سنت نہیں، 3 دفعہ، کیونکہ یہ قانون ہے متعدد پر اس بات آ جائے تو اس کی ایک صورت ہوتی ہے اور متعدد پر نفی آ جائے تو اس کی متعدد صورتیں ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب نے 3 دفعہ کل کا کہا، اس کا مطلب ہے 3 دفعہ نہ پڑھو، 2 دفعہ پڑھو، 1 دفعہ پڑھو، جائز ہے۔ یہ ہماری فتح ہے کہ 1 دفعہ کا جواز خود ان کے دعوے سے ثابت ہو گیا، اور ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ 3 دفعہ ہی خواہ مخواہ پڑھو گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا جائز ہے، 1 دفعہ کل شریف پڑھو یا نہ پڑھو، 2 شریف پڑھو یا 3 دفعہ دعا، ہم نے کہا تھا جنازے کے بعد دعا جائز ہے، مولوی صاحب نے کہا 3 دفعہ کل شریف، 3 دفعہ درود، اس کا مطلب ہے 2 دفعہ درود پڑھے پھر جائز ہے۔ یہ تم نے اپنے دعوے میں اپنی شکست کو تسلیم کیا، وہ خلاف سنت نہیں۔ 1 دفعہ درود شریف پڑھے تو پھر وہ خلاف سنت نہیں، 3 دفعہ پڑھے سورہ اخلاص اور 3 دفعہ درود پڑھیں پھر وہ خلاف سنت ہے اور ناجائز بھی ہے، اور اس میں بدعت والا یہ بھی اس نے کہا سارے آ گئے۔ اس کا مطلب ہے اس سے کم، لہٰذا میں مولوی صاحب سے مطالبہ کر دوں کہ مجھے لکھ کے دے
کہ 3 دفعہ سے کم پڑھے 2 دفعہ جائز ہے, 1 دفعہ جائز ہے. درود شریف 3 دفعہ سے کم ہو جائز ہے, کیونکہ تمہارا دعویٰ 3 دفعہ آپ نے خود سامنے کہا, ویڈیو ہو رہی, سب نے سنا کہ 3 دفعہ کل شریف, 3 دفعہ درود شریف, اور پھر مولوی صاحب کو مل کیا جاتا ہے اور وہ دعا مانگتے ہیں. اگر 3 دفعہ درود شریف نہ پڑھا جائے, میری بات کا جواب پہ دینا ہے, اور 3 دفعہ کل شریف بھی نہ پڑھا جائے, اور مولوی صاحب سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگے یا اللہ اس میت کی مغفرت فرما دے, یا اللہ اس کو بخش دے, اور جنازہ اٹھائے جائے, یہ دعا تمہارے نزدیک جائز ہے اور تمہارے دعوے سے بھی ثابت ہو رہا ہے. اب جی بات کریں. ساری زبان اعظم سوال گندم جواب چینا اساں انہیں کنے ہے کہ بھئی تساں جڑی مروجہ دعا منگ دے وے تساں 3 دفعہ پڑھ دے وے, اساں نہ 1 دفعہ پڑھ دے نہ 2 دفعہ پڑھ دے نہ 3 دفعہ پڑھ دے, اساں دعا منگ دے. یہ تہاڈا دعویٰ اساں 1 دفعہ نہیں سے منگ دے, نہ 1 دفعہ اساں کل پڑھ دے نہ 2 دفعہ پڑھ دے نہ 4 دفعہ پڑھ دے نہ 5 دفعہ, اساں پڑھ دے گا نہیں. مول سے پتہ نہیں سمجھ اردو میں بات کی سنی نہیں, ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں بھائی. 2 ہو 3 ہو 1 ہو, ہم کہتے ہیں تم جو یہ دعا کرا رہے ہو لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ سنت ہے. ابھی تم کہہ رہے تھے 1 حدیث دکھا دو, 11 نہ دکھاؤ, 11 کی شرط بھی نہیں ہے. تم نے کہا ہے کہ ہم 11 دکھائیں گے, ہم نے شرط نہیں لگائی. بات کو سمجھو حضرت صاحب, ہم نے 11 کی شرط نہیں لگائی. تمہارے مفتی صاحب نے کہا کہ میں 11 دکھاتا ہوں, ہمیں 1 حدیث دکھا دو, صرف 1 حدیث. اتنا کتابیں لائی ہوئی ہیں, سفید داڑھی ہو گئی, ہمیں آج تک حدیث نہیں ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے, جس طریقے سے تم دعا لوگوں سے کروا رہے ہو اور جس کو سنت کہہ رہے ہو, حضور کا ایک فرمان دکھا دو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو یا کر کے دکھایا ہو کہ آپ نے سامنے جنازہ ہو, آپ نے جنازہ پڑھایا ہو, 4 تکبیروں کے بعد آپ نے سلام پھیرا ہو, اور اس کے بعد پھر حضور بیٹھ گئے ہوں, صحابہ بیٹھ گئے ہوں, پھر اس کے بعد انہوں نے کل اور درود شریف پڑھ کر حضور کی ملک کیا ہو, حضور نے فرمایا ہو قبل تو, اور پھر حضور نے دعا منگوائی ہو, اور پھر منگوا کر جنازے کو اٹھایا ہو, پھر قبر میں لے گئے ہوں. آپ 1 حدیث وقت کو ضائع نہ کریں, ان لوگوں کا وقت بھی ضائع نہ کریں. ہمارے استاد محترم فوت ہو گئے, ابھی یہ میسج آیا ہے, ہم مہربانی کریں 1 حدیث دکھائیں, لوگوں کو بھی نہ آپ جو ہے نا اس میں ڈالیں, نہ ہمیں اس میں سختی میں ڈالیں. 1 حدیث دکھا دو, بس بات کو ختم کرو. کوئی ہے تمہارے پاس تو پڑھو, نہیں ہے تو باقی لے تو لال نہ مستحب کو چھوڑو, 1 حدیث سنا دو بس, کچھ نہیں کہتے. کوئی ہماری شرط نہیں ہے, کوئی شرط نہیں ہے, 1 شرط ہے 1 حدیث. 11 بھی نہ دکھائیں, مفتی صاحب بھیج کر آوے, کوئی کہہ رہا بزرگوں تو دکھا دو. نہیں تو نہ بھائی, میں کہتا شرط ہے نا, ایک شرط بھی نہیں ہے, میں کہتا شرط ہے نا, تم نے کہا تھا کہ ایک شرط بھی, کوئی شرط نہیں. ایک منٹ میری بات سنیں نا, میں صدر مناظر درمیان میں بات سنیں میری. اگر آپ کے پاس حدیث ہے تو سنیں, نہیں تو وقت ضائع نہ کریں. چلو کر. بزرگوں بات یہ ہے, آپ میں بات کر رہا ہوں نا صدر مناظر, آپ بات تو سنیں تسلی سے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہفتہ پہلے یہ شرائط آپ کے پاس حاجی صاحب آئی تھی, آپ نے دستخط کیا تھا, کوئی شرط لکھی ہے کہ اگر آپ حدیث نہیں دکھائیں گے تو ہم بات نہیں کریں گے, لکھی ہے؟ آپ نے کہا تھا آپ اب چپ ہو جائیں, میری بات تو سنیں, میری بات تو سنیں, بات تو سنیں. اتنی شرطیں لکھی, بات تو آپ بات تو سنیں نا جی, بات تو سنیں. ہیوے نہیں, 1 منٹ وہ آ جائے گا, 1 منٹ آپ نہ بولے نا. صدر مناظر بولے, دیکھیں صدر مناظر کو آپ صدر کو مخاطب, صدر مناظر بولے. بات تو سنیں, 1 منٹ آپ چپ ہو جائیں. صدر مناظر صاحب, جب تقریباً 1 ہفتہ پہلے یہ شرطیں آپ کے پاس آئی تھیں, آپ چپ ہو جائیں, آپ چپ ہو جائیں, آپ چپ ہو جائیں. بزرگوں 1 منٹ, یہ دستخط آپ کے ہیں. 1 منٹ. اچھا اب آپ چپ ہو جائیں, میری بات سنیں, میری بات سنیں. شرطیں کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں شرطیں قرآن حدیث نہیں ہے. جب آپ کے پاس آئی آپ نے دستخط کیوں کیے تھے؟ کیا خلاف نہیں, یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے؟
قرآن حدیث کے خلاف ہیں بھیا حدیث کو دکھا دو یار. دستخط کیوں کیے تھے آپ نے جو دستخط کیے تھے اس وقت؟ آپ کہتے ہیں قرآن حدیث ہے, اس وقت کہتے ہیں شرطیں کیا کہنا ہوتی کیا ہیں؟ چاہتے ہیں آپ؟ کہنا کیا چاہتے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں ایک منٹ بھائی آپ یار میری بات سنیں. ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس شرطیں آئی تھیں آپ کے مناظر صاحب نے دستخط فرمائے تھے, اب یہ باتیں کرنا کہ آپ حدیث دکھائیں یہ کوئی بات نہیں. انا للہ کیا ایسا غلط مطالبہ آپ چپ تو ہو جائیں. آپ کا صدر مناظر بات کر رہے ہیں, جب مناظر بولے ہیں؟ مجھ سے بات کریں. وہ چپ ہو تو میں بولوں نا یار, میں کیسے بولوں؟ وہ چپ ہو جائیں جب میں بزرگوں چپ تو ہو جائیں. ایک منٹ بزرگوں کا ذرا پانی پلائیں یار, کوئی بندہ پانی پلائے, پانی پلائے. کیا میں ایک منٹ بلا حوالہ اچھا پانی بلا حوالہ 254 جے حوالہ ان میں پانی مانگا نہ نہ میں نے کہا پانی. آپ بزرگوں بیٹھے تو آپ بیٹھے تو صحیح, صدر مناظر بات کریں نا. میں بات کہ آپ جو ان سے کہہ رہے ہیں ان کو پانی پلائیے. اچھا ایک منٹ آپ تشریف یہ بیٹھ جائیں یار. ایک منٹ تشریف رکھو. اچھا میں بات ختم کرتا ہوں بڑا مختصر. ایک مختصر آپ کے مناظر صدر نے بات کی, میری بات سن لیں. ایک بات سب ساتھی خاموش ہو جائیں. سب ساتھی ایک منٹ, سب ساتھی کوئی پانی کا سب ساتھی 2-4 منٹ کے لیے میری بات سن لیں. نہیں بھائی چھوٹی سب ساتھی 2 منٹ کے لیے میری بات سن لیں. کوئی دوست پانی کا پلاؤ جا. مفتی فاروق صاحب کا پانی کوئی پلاؤ جا. جو محلے جو اس کا پس منظر ہے نا جی حضرت, جو اس کا پس منظر ہے وہ مولانا نے بیان کیا. جی ٹھیک ہے, اور مقصد بھی اس مسئلے کو حل کرنا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ سب ساتھیوں سے پوچھ رہا ہوں, یعنی میں اپنے سب ساتھیوں سے, یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. تو مسئلہ حل ہونے کے لیے بہتر صورت یہی ہے کہ جو کام دیوبندی مولوی کرتے ہیں وہ ثابت کرے, جو بریلوی کرتے ہیں وہ ثابت کر دے. آپ کو منظور ہے یہ؟ اللہ اکبر. ایک منٹ جی, آپ تشریف رکھیں, میری بات سنیں. آپ بات کریں ہم سن رہے ہیں. کریں آپ مسئلے کا حل چاہتے ہیں. تو اب یہ شروع سے جو عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ادھر قرآن کی آیت, یہ ہم نیت کر رہے ہیں قرآن میں ہے نہیں ہے جی, حدیث ثابت کر دیں نہیں ہے جی, کیا اپنا اجماع ثابت کر نہیں ہے جی, کیا ثابت کر. اس کے بعد تکبیریں کہتے ہیں. یہ سب مسئلے کا حل کرنا ہے نا. اور یہ محلے نظام جس وقت یہ بات ہوئی تھی, مولانا نے کہا اب تسلی سے سنیں. انہوں نے کہا ہم یہ جو عمل کرتے ہیں, مفتی صاحب نے, ہم جو عمل کرتے ہیں ہم یہ 11 حدیثوں سے ثابت کر سکتے ہیں. مجھ سے آپ نے کہا تھا یہاں پر ایسے بہتان باندھا گیا ہے, آپ نے کہا تھا, سن لیا جی. آپ بات کرتے جائیں, میں سن رہا ہوں, آپ بات کرتے تاکہ یقین دیا نہیں ہوگا. اب انہوں نے کہا ہم جو عمل کرتے ہیں یہ 11 حدیثوں سے ثابت کر, یہ تو بعد میں لکھی گئی. ٹھیک ہے, اب یہی عمل جو کرتے ہیں حدیث و قرآن, اور یہ بھی حنفی ہم بھی حنفی, یہ بھی اہل سنت ہم بھی اہل. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب میری طرف دیکھ, ٹھیک ہے, فوت ہو گئے نا, میری طرف دیکھ کیجیے. میں مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں. تم دیوبندی ہو نا, دیوبندی ہو نا, میں دیوبندیوں کی کتابوں سے دکھا ہوں, جائز مانتے ہو؟ دیوبندیوں کی کتابوں سے دکھاتا ہوں, جائز مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ دیوبندیوں فتاوی دارالعلوم دیوبند سے میں دکھاتا ہوں, فتاوی دارالعلوم دیوبند. اچھا میری بات تو سنیں, اپنی باری پر بولے نا. میری آپ بیٹھ جائیں یار, میری بات تو سنیں, پھر آپ جواب دیں. میری بات تو پورے ہونے دیں, بات ہونے دیں, پھر آپ جواب دیں. خیر آپ اپنی باری پر جواب دیں. نہیں, آپ نے باری کی نہیں ہوا. جواب میں نے بات کی. بات یہی ہوئی تھی کہ 11 حدیثیں دکھائیں. میرے بھائی شرطوں میں نہیں. آپ بات سنیں, بات سنیں. ایک منٹ بزرگوں, آپ چپ ہو جائیں. میں سن رہا ہوں آپ کی بات ہوئی تھی, لیکن دیکھیں نا بزرگوں, بات تو سنیں, بات تو سنیں. آپ بیٹھے ایک منٹ سے. نہیں یہ بات ہوئی تھی, ہم مانتے ہیں. آپ ایک منٹ بیٹھ, بات تو سنیں. عمران بھائی کی بات آپ کر رہے ہیں, عمران بھائی آپ بیٹھ. مسئلہ یہ ہے ہلو, وہ کہتے ہیں خلاف سنت ہے, وہ کتابوں سے خلاف سنت لکھا ہوا دکھائیں, ہم یہ دکھاتے ہیں کہ جائز. ایک بات میری سنیں,
एक मिनट बात सुने, बात तशरीफ रखें, हदीस सुनाओ, बात जान छुड़ाओ। मेरी बात पूरी सुनो, जाते हैं, मेरी बात सुनाते हो ठीक, हम जाते हैं। जाते क्यों है हुजूर? नहीं तो बात मेरी सुनते हो कि नहीं यार? बात तो आशिक रसूल हो, वाह, मैं हदीस पर नहीं, तू कहता हम जा रहे हैं, इस पर आंसर है, तू कह रहे हम जा रहे हैं, खिल दे। नहीं आप कह रहे हैं हम जा रहे हैं, इस पर मुझे आंसर है कि हमें इतनी दूर से क्यों बुलाया? हमारे पास हदीस नहीं है, हमने को टाइम ज़ाया करना है। एक मिनट आप बैठ, आपके पास हदीस नहीं है, नहीं है, नहीं है, अच्छा नहीं है। अच्छा देख, अब बात सुनो तसल्ली से, तसल्ली। इधर उधर बातें कर रहे हैं, हदीस सुनाओ। बात सुनो, बात सुनो। बात है मेरी बात, अब तसल्ली से सुने, दरमियान में न बोलें। हदीस जब पढ़ेंगे हम तसल्ली से सर झुका बात सुन ले, जब ये बोले आप तसल्ली से अपने नंबर पर बोले, बात सुन ले, सुन ले। हदीस सुना में एक मिनट चुप। हाँ मौलवी साहब का मुतालबा है कि आपने हदीस सुनाने, हदीस सुना। हालांकि अब मेरी बातों में तो न बोलो, आपकी मुरवजा बार बार हम सुन सके, मेरी बात तो तसल्ली से सुनो। बंदा मुनाजरे के लिए तो दूसरे की बात सुनने की हौसला तो रखें। मैं आपकी बात में एक लफ्ज भी नहीं बोलता हूँ, आपकी पूरी बात सुनता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ मुनाजरे में जाता हूँ कभी भी खिलाफ वर्जी नहीं करता हूँ, मैं उसके पूरी बात को सुनता हूँ, चाहे गाली मुझे कोई निकाले अपनी बारी पर जवाब देता हूँ। अल्लाह माफी हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, लेकिन आप भी हौसला रखें, मेरी बात पूरी सुने। अगर मेरी कोई बात गलत है, आपकी बारी है, आप मुझे जवाब दें। बात यह है कि उसूल को देखें तो हमने शर्तों में लिखवाया था कि महल निज़ाम मुतय्यन होगा, और महल निज़ाम मैंने इनको बतावे दिया कि तुम कहते हो खिलाफ सुन्नत नाजायज है। पहले कहा 3 दफा कुल शरीफ, 3 दफा दरूद शरीफ, अब कहा 1 दफा भी हम नहीं मांगते। तो फिर वाजे कह दो कि 3 दफा कुल पढ़ के 3 दफा दरूद पढ़ के भी खिलाफ सुन्नत है, 3 दफा कुल 3 दफा दरूद न पढ़े, 1 दफा भी न पढ़े, दुआ मांगे वो भी खिलाफ सुन्नत है। मुतलकन इनकार करो ना, वाजे अपने मजहब को वाजे क्यों नहीं कर सकते? कैसा मजहब है कि जिसको बंदा मैदान में बयान ही न कर सके, सामने वाजी ही न कर सके, मुबहम लफ्जों पर स्टेज पर बैठ के कहें दे बिदत कबीहा बिदत सय्या, किताबों में लिखा हुआ है, राय सुन्नत लेकर आए, इसमें बिदत सय्या लिखा हुआ है, बिदत कबीहा लिखा हुआ है, कतआन नाजायज लिखा हुआ है। कतई नाजायज होते जो दलील कतई से साबित हो। किताबों में बिदत लिखते हो, नाजायज लिखते हो, कतई नाजायज लिखते हो, और हराम मकरूह तहरीमी हराम के करीब, हराम के करीब ले जाते हो। जब मैदान में आ जाते हो तो फिर कायदे लगा जाते हो। अभी खुद आपने कहा कि हम तो 1 दफा भी नहीं मांगते, तो उस 1 दफा को भी कहो कि नाजायज है। दूसरी बात, मैं दुआ बदल जनाजा को कुरान मजीद के आयात से भी साबित कर सकता हूं, एक नहीं मुतअद्दिद आयत। बात तो मेरी पूरी सुनो, बात दरमियान में ना बोलो, देखो खिलाफ वर्जी कर रहे हो। आपकी बातों में मैं नहीं बोलता हूं। दुआ बदल जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं मुतअद्दिद हदीस मुबारका से भी साबित है, और जनाजे के बाद दुआ उलमाए देवबंद के दर्जनों किताबों से साबित है, इनके अकाबिरीन, इनके उलमा। अब मेरा सवाल यह है, या तो मुफ्ती साहब को कहना पड़ेगा कि हमारे उलमा, दारुल उलूम देवबंद की मुफ्ती, अकोड़ा खटक के मुफ्ती, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद फरीद, अनवर शाह कश्मीरी और शमसुल हक अफगानी और मुफ्ती उबैदुल्लाह जुइसी डेरे गाजी खान के थे, फतवा उबैदिया, फतवा हक्कानिया, अकोड़ा खटक वाले, जिसने उसके वालिद शमसुल हक अफगानी ने अकोड़ा खटक का मदरसा बनाया, और काजी अब्दुल करीम जो मदरसा देवबंद के फारिग तहसील थे, और मुफ्ती फरीद को मुफ्ती आजम पाकिस्तान, आरिफ बिल्ला, मुहद्दिस कबीर। अब या आपको ये कहना पड़ेगा कि जितने उलमाए देवबंद जिनके मैं किताबें लाए हूं, ये सारी बिदती थे, खिलाफ सुन्नत थे, इनको ना हदीस की समझ थी ना कुरान की। जैसे आप कहते मैंने दाढ़ी सफेद की लेकिन मुझे हदीस नहीं नजर आई। मौलाना साहब आपने दाढ़ी सफेद की होगी, आपको नजर नहीं आई होगी, लेकिन आपके असातिज़ा को नजर आया, आपके अकाबिरीन को नजर आया है, और उन्होंने उन्हीं अहादीस और कुरान की आयत की रोशनी में जवाज का फतवा दिया। अब या तो तुम्हें यह कहना पड़ेगा, या तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि जितने उलमाए देवबंद अकाबिरीन ने दुआ बदल जनाजा को जायज कहा है, वो भी बिदती हैं, वो खिलाफ सुन्नत है, उनको एक हदीस भी मालूम नहीं थी, फिर मैं कुरान और सुन्नत से हवाले दूंगा। और अगर तुम्हारा ये दावा है कि उलमाए देवबंद ने फतवे जो लिखे ये कुरान के मुताबिक हैं, हदीस के मुताबिक हैं, इन्होंने दीन की खिदमत की है, ये फतावे कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखे गए हैं, फिर मौलाना साहब न तुम मुझसे अलहदा कुरान मांगने के मुस्तहिक को मुजाज हो, और न
हदीस के, ये तुम्हारे फतावे हैं, कुरान और हदीस के रोशनी में लिखे हैं, या कहोगे ये कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है और खिलाफ सुन्नत काम को जायज कर रहे हैं, लोगों में बिदत को राइज कर रहे हैं, जो काम नाजायज है, खिलाफ सुन्नत है, हजूर ने पूरी जिंदगी में नहीं की, सहाबा ने नहीं की, इन बड़े बड़े उलमा ने, जिसमें दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती भी शामिल है, फारिग तहसील भी हैं, जिनको आरिफ बिल्ला तुम कहते हो, शायद तुम्हारे असाजा में भी हो, अपने असाजा अपने अकाबिरीन को बिदती कहोगे, उनके अमल को खिलाफ सुन्नत कहोगे, उनके फतवों को बातिल कहोगे, कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, फिर मैं कुरान और हदीस से दिखाने का पाबंद होगा। और अगर तुम्हारा दावा यह है कि उलमाए देवबंद के फतवे कुरान से साबित हैं, हदीस के मुवाफिक हैं, फिर मौलाना साहब ये पूरी दुनिया देख रही है, हर कोई समझेगा मेरे इंसाफ की बात करूं, कोई तशद्दुद की, जिद की, तआस्सुब की बात नहीं है, और इस पर इत्तिफाक भी हो सकता है। मसला मुख्तलिफी बरेलवी देवबंदियों का है, जब देवबंदियों के नजदीक जाए तो इख्तिलाफ खत्म करो। आज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाएगा, बिस्मिल्लाह करो, मानो कि देवबंद उलमा से दिखाओ, मैं दस्तखत कर लेता हूं। ये दो रास्ते हैं मौलवी साहब, बात मैंने लंबी की, ये दो रास्ते हैं, या उलमाए देवबंद को बिदती और ये के खिलाफ सुन्नत पर फतवे दिए हैं, लोगों में बिदत को राइज किया है, लोगों को गुमराह किया है, इनके फतवे कुरान के भी खिलाफ है, हदीस के भी खिलाफ है। नहीं, टाइम वाले नहीं शुरू, महल्ले नज़ार से पहले नहीं शुरू। वो अपनी तरफ वाले बैठते हैं, जब वो बोलते हैं टाइम ज्यादा ले जाते हैं, अब 10 मरतबा उन्होंने कहा नहीं, टाइम अभी नहीं। क़यामत आ सकती है, क़यामत काली, अरे तो सादे विद्यार्थी लोग, क़यामत होती काली है, क़यामत आ सकती है, क़यामत काली, बहुत से हदीस नहीं दिखा साढ़े उलमा देवबंद को रख तो बने नहीं, सारे उलमा दे फतवे बे फतवे ही तो साढ़े उलमा दे फतवे तू न दे, गलत कह रहे हैं, जेरी गाल तोहाडे नाल तय गलत कह रहे हैं, 11 हदीसा दिखावा दा हदीसा माफ कर देने हैं, एक हदीस, सिर्फ एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने मिठे मदनी पाक पैगंबर दी वन जिथों मदीना आली, जिथा कौन मकाम दा वाली, हे धरती है वो खाली, जिथा नूर रिसाल छक्के आ पहुंचम जीदे मक्के, ऊ सोने मक्के मदनी दी एक फरमान चा दिखा लो, सारे अखी दे नूर बन पोती, दिल दा सुरूर बन पोती, दिल सादा खुश थी पोती, और सारे मुसलमान जो रहे खुश थी पोतन, जो सही दा फरमान आ गए, असा आइंदा वास्ते दुआ मंगसूं, सादा प्यू मंगे, सादा दादा मंगे, ओ सारी सारी जद मंगे, जले सही दा फरमान आवे सी, इख्तिलाफ न रहे, सही दा फरमान आवे सी, न देवबंदी को जरूरत है, न बरेलवी को जरूरत है, न अहले हदीस को जरूरत है, जो सही दे फरमान को रद्द कर सके, जरा रद्द कर सी, वो इस्लाम कने रद्द थी, सही दा फरमान दिखाल से, अगर है तोरे कोलो हेरा फेरा छोड़, ठीक है, ठीक बात करें, तू तो कल दाई असा ढेर हेरा फेरा हेरे फेरे को रद्द, एक हदीस नबी सही दी, जो नबी सही में फरमाया होवे, इमें करो, नबी सही कीता होवे कि आपने जनाजा पढ़ाया होवे, 4 तकबीरें दे बाद सलाम फेरा होवे, जनाजा सामने होवे, नबी सही बैठ है होवे, बल उनके बाद सहाबा ने मिल के कीता होवे। ये मौल साहब जरा है ना, ये लेटर बॉक्स है, सारे आदमी से जरा पैदा सुन जैसे तेरे मिल के वो भावे आप जिंदा को कर दो लेटर बॉक्स जरा जो करे, ये लेटर बॉक्स को दिखा लो, मौलवी के हाथ के सब जो जय को बख्शे जय को ना बख्शे, बस सारे पढ़ के जरा अपने आप बख ले रहो। अच्छा, उसके बाद ये एक हदीस मौलाना दिखा लें कि सारे गाली छोड़े, मुख्तसर करें, नबी सही दा फरमान कितना किताबा आंदी बैठा, नबी सही दा एक हदीस पढ़े कि काला काला रसूलुल्लाह, जले काला काला रसूलुल्लाह काला काला रसूलुल्लाह फरमाते जाके साबित हो जाए, फरमाए इमे करो, अका सारे मुसलमान जरे बैठे हैं, जायज है कि नाजायज है, न करे थी इस्लाम कने खाले सही दा फरमान कौन छोड़ता है, बाकी में झेड़े घतवाओ रगड़े करो, बाबे ई करो, थारे शरायती हैं, थारे गाली हैं, ये हैं पीछे वक्त ताड़ा ने डाली, सारे सियाने बैठे तुसा पर्रा ले लोग हो, कहने ने तुसा सारे सियाने लोग हो, देहाती लोग, मैं भी देहाती हां, पर्रा ले लोग हो, तुसा बाय के पर्रा विच मुकदमे और फैसले करवे देवे, तुसा फैसला करो, हदीस सुनावे, असा सारे मनण वास्ते तैयार हैं, असा नबी सही दी हदीस सुनाना है, झगड़े कराने नहीं से ना सारा झगड़ा करना इरादा है, ना सा झगड़ा करा, नबी दा फरमान सुने दे पे ठीक, नहीं सुने दे पे तो पीछे तो आप समझ गिनो कौन सच्चा है कौन झूठा है, बस ना ये शर्तान है, गाली ना कश है, सारे वास्ते एक नबी सही दा फरमान चाहिए, बस टाइम आप सुने जी हाँ, ठीक है, आप अच्छा किया, मैंने कहा कि मैं कुरान से, कुरान ये डायरेक्ट लगा हुआ है,
ये सिर्फ वही भराई हो रही है या इनकी भी भराई? इनकी भी बड़ाई करो जब बोले। हो रही है, इनकी भी हो रही है। उसमें नहीं हो रही। नहीं हो रही। अच्छा खैर करेंगे, नहीं हो रहा है। ठीक है करेंगे, बेफिक्र हो जाए, करेंगे। नहीं हो रही है। उनकी भी करेंगे, उनकी भी करेंगे, अच्छी बात है। नहीं कि इसको सिर्फ शो किया जाएगा। ये नहीं, अच्छा एक मिनट मैं जवाब दे। नहीं आप बैठो, उनको कहो दोनों तरफ से रिकॉर्ड दो। एक मिनट, मैं सदर मुनाजिर साहब, हाजी साहब, एक मिनट, शोर की बात नहीं है भाई, बात तो सुने, बात तो सुने। हम मेहमान है ना, बिल्कुल मेहमान। किधर से आए हैं हाजी साहब, किधर से आए हैं, किधर से आए हैं? हमें मालूम नहीं आपके जिधर से भी आए हैं, इस बंदे को हम नहीं जानते, नाम का पता नहीं है। ये बंदा हाजी साहब के सुपुर्द है, जब आएगा वीडियो इसके पास होगी। हम इसको क्या करोगे भाई, ये जो आपके पास नहीं है, मैं समझाता हूँ, ये जो मोबाइल ये किस लिए आपको पता है? अल्लाह के बंदे नहीं, कितने नहीं, डालते एक हैं, मिनट। पता नहीं। ये डायरेक्ट जो है ना, नहीं, ये आवाज पहुंचाने के लिए, तुम्हारा भी रिकॉर्ड हो रहा है, हमारा भी, सिर्फ आवाज ऊंचा करने के लिए, और इसमें कोई कुछ भी नहीं। ये आपके बंदे बैठे हैं, इनसे पूछो, ये सिर्फ आवाज ऊंचा करने के लिए, और इसमें कोई मसला नहीं। तशरीफ रख, तशरीफ रख। बिल्कुल मेरी हम तवज्जो नहीं थी, आपने तवज्जो दिलाई, बिल्कुल जब ये बोले हम देंगे। अभी मुनाजरा शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ मुनाजरा। अल्लाह खैर करेगा। आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये कोई मसला नहीं है, आप अक्ल से काम ले। तशरीफ रख। आप दो बंदे और उठा लें। अजीजान गिरामी सुने, मैंने कहा कि मैं कुरान से जनाजे के बाद दुआ जायज होने का पाबंद दिखाऊंगा, हदीस से जनाजे के बाद दुआ मांगना जायज हदीस साबित दिखाऊंगा। लेकिन एक तो मौलवी साहब अपने शर्तों से फिर गए, दस्तखत खुद किया था, उसमें 11 हदीसों की कोई कैद नहीं थी, इनका हक बनता था, उसी वक्त इतराज करते, नहीं किया, आज उनका कोई हक नहीं था, लेकिन कर रहे हैं। चलो मैंने कहा कि बात आगे चले जाए, उस शर्तों वाली बात छोड़ी, लेकिन अब मैंने उसके सामने नई बात रखी कि उलमाए देवबंद तुम्हारे असातिज़ा हैं, समझने की बात है, वो कुरान को समझते थे, हदीस को समझते थे, पूरी जिंदगी उन्होंने, ये मुफ्ती अजीजुर रहमान मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद, वो जो हदीस बुखारी पढ़ाता रहा पूरी जिंदगी, मुस्लिम शरीफ पढ़ाता रहा दारुल उलूम देवबंद में, मुफ्ती मोहम्मद फरीद पूरी जिंदगी हदीस से पढ़ाता रहा, उन्होंने लिखा है कि जनाजे के बाद दुआ जायज है। अब अपने उलमा को नहीं मानते हो तो ना मानो। हेलो, आप चुप। अब आप अपने उलमा को मानते हो या नहीं, या उनको कहो कि उन्होंने खिलाफ सुन्नत काम को जायज कहा, खिलाफ सुन्नत काम को जायज कहा, उनके फतवे गलत हैं। मैंने आपको कहा है क्यों नहीं है, लेकिन मैंने आपको सामने रखा, मैंने आपको कहा किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, मेरी बात सुनो, कोई बुना बोलो। बात ये है, एक बात सुन ले। जी बात करें, बात करें। हौसला हौसला। हाजी साहब की बात सुनो, हाजी साहब की बात सुनो। आप बैठ जाएं, आप कौन है बोलने वाले, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। सदर साहब, जी जी, अच्छा ठीक है, टाइम लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, टाइम जाया ना करो भाई, चुप हो जाए ना, आप चुप हो जाए ना, देखे ना, चुप हो जाए, सदर साहब, आप चुप हो जाए, सदर साहब, जी जी, इनको चुप करवाए ना जरा, जी बात, हाँ टाइम शुरू करते हैं, टाइम, जी जी सदर। ये दारुल उलूम देवबंद है, जिल नंबर 5 है, बाद नमाज है। इधर एक सवाल है, हाजी ईसा सर, हेलो भाईजान। हाँ गरम नहीं होगा। हाजी सर, ऐसे गार हो ना, गाल मुके दे, गरम नहीं होगा, गरम नहीं होगा। एक मिनट। हदीस हमारे हवाले तलाश करो, ये जाते हैं। नहीं जाएं, खैर नहीं जाएं, जाने दे, नहीं, एक भी नहीं पढ़नी, एक भी नहीं पढ़नी। कमजोरी है सही। ऐसे बोले क्या थी 11 हदीस हैं, ई लेख पर छोड़ कैसा सा दी क्यों लिख पढ़ 11 हदीस हैं, मैं हदीस के लिखे अच्छा वो 11 ना दिखा ले, वो एक दिखा ले, क्यों नहीं लिखे ना यार गाल तिक्ता नहीं थी बना, तत्ता नहीं थी ना, क्यों नहीं बेटा तरी से नहीं हाँ ये है ना, देवबंदी ने उन्हें गाल दी, देवबंदी ने फतवे हुसैन मौलाना वकास सब वो जौसी मौलाना जी। तुम
टाइम चालू है अभी टाइम में बता दें फैसला हम खुद करना जानते हैं फैसला हम खुद करना ही जानते हैं किसी की जरूरत नहीं है ये पहले लिख के दे दें कि मैं देवबंद के फतवे कुरान हदीस के खिलाफ है। उन्होंने कुरान देवबंद से दिया है कि नहीं? नहीं इवें न चल से काम ना मनु ते मनु आग सो नहीं मनेंगे लिख के दे फतवा गलत है आग हाँ वत आखना पोसे उलमा है जाहिल नहीं है उलमा उना ओ उलमा हेलो भाईजान वर्ता गोरा देवा बयानो हालता उस परहेज ही फल मलागान न मने फल मुफ्तियान न मने चालू करो चालू है फल मलागान न मने फल मुफ्तियान न माने अपने मौलियों को नहीं मान रहे अपने मुफ्तियों को नहीं मान रहे ये इनकी हालत देखो यार इतनी किताबें लाए क्यों इतना कुरान हदीस से शुरू करें अगर मेरी गाल हो गलत सबर करो गुजारिश सुनो चाहो गाल ये कहता हूँ अच्छा कश्मीरी की सुना नहीं 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 सदर मुनाज़र कहता हूँ ये बात आपको नहीं समझा देता हूँ कि अगर ये फतवे खिलाफ हदीस हम दिखाते हैं जी 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 चुप गाल सुनो गाल सुनो चुप करके गाल सुनो एक मिनट गाल सुनो जी ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट इनमें ठंडी दिन गाल सुनो जी जी ये मुनाजरे दे अंदर एक गुफ्तगू प्यार मोहब्बत नाल होती है कावड़ गुस्सा नहीं हां नहीं करना जोश नहीं ये सिर्फ मसला समझने दीन दा भी मसला सा एक बंदा अलावे भी समझे बिल्कुल और एक अलावे दूजा समझे दूजा अलावे ओ दी गाल सुने असा जेड़ा घात नु पिछो वाला उठी वाला उठी ठीक है मैं जेडी गुजारिश करना चाहंदा ओ ये है क्या इथा तुसा मसला समझना आयो ये मसला हल थी वे ये चीज है ना ठीक है और मसला हल थी वंदी सब तो बड़ी मेरे नजदीक है अल्लाह करे सी तुसा मेरी तईद अर्ज कीते ए हजरत हुनी दे उते इत्तेफाक नहीं थदा पिया दुआ जेड़ा काम ए हजरत करन ए दिखावन चा मौलाना साहब पर मैं मेरे कने कुरान का आयत है हदीस है आखिर ठीक है और जेड़ा काम ए करन अगर इन्हें दे जिम्मे ले सुगे आपने लिखे ये चीज ते राजी वे सारे और हजरत को गुजारिश करे सा वक्त बचाओ असा पहले भी दस्त बस्त अर्ज करने सारे उस्ताद जी फौत ठीक है ना सा उन्हें दे वास्ते भी वजी ठीक है मामले को खत्म करो हम दिखाते हैं हजरत ने मैं यह गुजारिश करे सा सब तो पहले ये बात कहूं ये दिखाएं किताबों में लिखा है खिलाफ सुन्नत लफ्ज दिखाएं ठीक है मौलवी साहब बिस्मिल्लाह करे दलील दे के खिलाफ सुन्नत नाजायज है बिस्मिल्लाह कर बिस्मिल्लाह तुमने दावा किया कि खिलाफ सुन्नत नाजायज है बिस्मिल्लाह करो ये मुद्दा ही एक मिनट सदर तुसा इल्मी कापियां दे मौलवी साहब पढ़े लिखे वो मैं असा दिल्ली आलिम हूं गाल सुनो मेरी असा हर गाल समझनू तेरी शक्लां दे के समझनू तुसा हदीस दे के दस दो बिल्कुल चट्टे ना मारो मेरे को गाल सीधी है ये ओ को कूड़ा करो असा आप समझनू सारा जन्नत जन्नत दा रास्ता जान दो सा से को दसे दो सब खुद जान दूजी गाल है एक मिनट कर से गाल करो बड़ी गाल टाइम लाओ टाइम दे विच तुसा को हदीस दिखा लो हदीस विच लिखा खड़े ओ ना मने ना मने नमाज ऐसा पढ़ावनी है मरना असा आपने जनाजा पढ़दा सदर से जनाजा हाजी साहब सदर से मैं फारी जरूरत कर हाजी खेल माशाल्लाह हाजी साहब सोनी गाल की तंगी गाल एक मिनट ठीक है बिल्कुल और वो खिलाफ सुन्नत दिखावें हैं वो खिलाफ सुन्नत दिखावें किताबन हाजी साहब तेरे दे बैठा और हाजी साहब सोनी गाल मैं बंद मौलाना वकास साहब नहीं एक मिनट मेरी बात अब सुनो मेरी एक बात सुनो हाजी साहब यार चुप करो
صدر مناظر صدر مناظر صدر مناظر صدر مناظر صدر مناظر چپ کرو میں تھوڑی گال میں اتفاق کرنا حاجی صاحب 2 منٹ بس انشاءاللہ مولانا صاحب 1 منٹ صدر مناظر صاحب صدر مناظر صاحب 1 منٹ صدر مناظر صاحب آکھے بھی دیوبندی اپنی گال دکھاویں تے بریلوی اپنی کتاباں دکھاویں ٹھیک ہے پوری گال آکھو جی میں جیڑا عمل او کرندے میں آدھا مولانا صاحب آکھے خلاف سنت تساں سنے نا میں گال تھی ٹکے سا نا جتھا گل تھی میں آکھے جیڑا عمل او کرندے ہاں او دکھے سن او گال ہن گئے سب تساں گال تو سو جی میں دکھا لو حاجی صاحب گال تساں کے خلاف سنت تساں کتاباں جو خلاف سنت بھی اساں کے منگنا جائز ہے کتاباں جو جائز لکھنے گال ختم ہے اصل میں قرآن کو لکھاؤں با میں حدیث کو جائز لکھنے بس آپ مدعی ہیں قرآن کی آیت پڑھیں پہلے قرآن کی آیت پڑھیں اپنے عمل کے مطابق قرآن کی آیت پڑھیں ٹائم دیکھو اگر شرطوں کی کوئی پابندی نہیں ہے تم شرطوں کے پابند نہیں ہو کہ تو گئی بس نہ تم پابند نہ ہم پابند تمہارا دعوے خلاف سنت ہے با میں قرآن سے ثابت کرو با میں حدیث ہے جی میں ثابت کرو تواڈی مرضی ساڈا دعوے جائز ہے اس ثابت کرے سو جی میں ساڈی مرضی کوئی نہ تو سب پابند وے نہ اسا یا پابند ہی وے بس جی میں تو سا کریں دیو شروع کرو آپ اپنا عمل قرآن شروع کریں قرآن کی یہ دیکھو مجھے فتح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله فتح فریدیہ جلد 1 مجھے دے دو فتح فریدیہ کوئی پابندی نہیں تم آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں تم بھی آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں مولانا نے کہا قرآن کی آیتیں ہیں یہ فتح فریدیہ تم جواب نہ دو بیٹھ جاؤ یہ فتح فریدیہ ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے فتح فریدیہ جلد 1 صفحہ 333 نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے بدعت نہیں ہے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے بدعت نہیں ہے اور یہ جلد نمبر 3 میں ہے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اور سلف صالحین نے یہ دعا نہیں کی ہے تو یہ پیغمبر علیہ السلام پر افتراء ہے مفتی فرید اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ حضور نے دعا نہیں کی صحابہ نے نہیں کی یہ بہتان ہے افتراء ہے کسی کتاب میں نہیں لکھا یہ فتح فریدیہ اور یہ فتح فریدیہ اور فتح دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 5 جلد نمبر 6 بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں جس طرح اس نے اس میں الحمد کا بھی ذکر ہے 3 دفعہ کل کا بھی ذکر ہے اس طرح دعا کرنا کیسے ہے الجواب اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور صفحہ 254 بعد نماز جنازہ قبل دفن اولیاء میت مصلیوں سے کہتے کہ آپ لوگ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر میت کو اس کا ثواب بخش دیں جواب ایصال ثواب میں کوئی حرج نہیں ہے انوار الباری اب یہ حدیث بھی سنیں حدیث سنیں یہ انوار الباری ہے حدیث سنیں حدیث سناتا ہوں حدیث سنا رہا ہوں ٹائم نوٹ کرے یعقوب بھائی ٹائم نوٹ کر چوپی تک یعقوب بھائی ٹائم نوٹ کر ظاہر حاجی صاحب چپ کرو حدیث سنو ان کو بھی رکھو حدیث سنو چپ تھی ونجو حدیث سنو حاجی صاحب اس بچے کو ادھر سے بھیج دو حدیث سنو میری تقریر کو کیوں خراب کیا ادھر سے نکال چلا جائے یہاں سے کیوں یہ موبائل والا حدیث سنو چپ یہ میرے ہاتھ میں انوار الباری شرح صحیح البخاری
उलमा देवबंद के बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम उल असर अल्लामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी हदीस हजूर की है, और हदीस से साबित क्या हुआ, ये उलमाए देवबंद का वो मसला है जिसने हदीस से निकाला, मैंने नहीं निकाला। हदीस मैं हजूर का पढ़ूंगा और उससे जो मसला निकला क्या साबित हुआ। अब मौलवी साहब का हक बनता है कि बात खत्म करे और मैं हदीस सुना के उसको कहूंगा कि तुम्हारे आलिम नहीं से हदीस के। सवा मिनट आले बाकी, सवा मिनट। हजरत तलहा बिन बर्रान सारी का नबी पाक अलैहि सलाम ने जनाजा पढ़ा। इकमाल शरह मिशकात शरीफ खुद साहिब मिशकात ने लिखा है सफा 601 के ऊपर, तलहा बिन बर्रान सारी का। और उसके बाद हजूर ने हाथ उठा के दुआ मांगी, और ये मैं नहीं कहता, अनवर शाह कश्मीरी कहता है फतुल बारी, यहां भी नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है। देवबंद अनवर शाह कश्मीरी कहता है यहां जनाजे के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है। हमारे सल्फी और नजदी भाई इनकार करते हैं और इसको बिदत कहते हैं। इसलिए हरमैन और सारे कलमराव नजद हिजाज में नवाजे के अदम ये कैसे मसला होगा। अभी मेरे थे शुरू वो खड़ा के इस तरह काम नहीं चलेगा। आप खड़े के बैठ जाए, मेरी बारी, अब खड़े खैर है। अब ये कहता है बाकी, अब इसलिए तो बात नहीं करते बार बार को बुखारी शरीफ की हदीस है, एक बुखारी शरीफ की हदीस क्यों न ले, नहीं बुखारी शरीफ की हदीस अनवर शाह ने मना नहीं। एक मिनट समझ रहे नहीं, मैं एक बात, मेरा टाइम चलो खत्म, लेकिन एक दफा वो उसने मेरे टाइम को जाया किया, 1-2 मिनट जाया हो गया मेरा। अभी मेरा टाइम बाकी 3 मिनट टाइम के लिए हमने इन 2 बंदे को बैठे हुए, ये मुझे कह रहे टाइम खत्म है। आप मुनाजरा करने आए या टाइम बताने आए? आपका हक नहीं है, कुछ तो गुजारा करे। आप माशाल्लाह दाढ़ी सफेद हो चुकी है, अकल 40 साल पर कामिल हो जाता है। एक मिनट, अब आप जो खड़े, मेरी तकरीर से आप खड़े हो गए, पता नहीं मैंने कहा जा रहे हैं या कोई मसला हो गया, तो ये 2 बंदे आपका भी साथ बैठा हुआ है, मेरा टाइम जाया किया। मुझे 1-2 मिनट जो जाया वो मुझे दोगे, मेरा टाइम जाया हुआ है। ठीक, नहीं, मैं वो हदीस पूरा करो, मैं पूरा करो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस, और बुखारी शरीफ की हदीस मिशकात दो, ठीक है, बुखारी शरीफ की हदीस है। और तलहा अल्लज़ी क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा माता व सल्ला अलैहि अल्लाहुम्मा अलका तलहा व अंत तदहकु इलैहि व यदहकु इलैक। या अल्लाह तलहा के साथ मुलाकात फरमा इस हाल में कि आप उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो। ये अनवर शाह कश्मीरी हदीस से क्या साबित हुआ? कहता है यहां भी नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है, जिसका हमारे सल्फी भाई और नजदी भाई इनकार करते हैं और इसको बिदत कहते हैं। इसीलिए हरमैन और सारे कलमराव नजदी हिजाज में नमाजों के बाद इज्तिमाई दुआ मौकूफ हो गई। बला ये आखिरी जुमला, चलो सुनो बला जिस अमर का सबूत खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ है वो भी कभी बिदत हो सकती है। ये बेजा तशद्दुद नहीं तो और क्या है। हमने पहले कदर, अब मौलवी साहब के बोलने का कोई हक नहीं, दस्तखत दे दे। हदीस मैंने दिखाई और फतवा दिखाई, बोलने की कोई हक नहीं, दस्तखत दो। नहीं, अब दस्तखत देना, हदीस मैंने दिखाई, दस्तखत देना, कोई बोलने का हक नहीं है। मौलवी साहब जरी हदीस पढ़ी है, मैं इनने कुरान ते हाथ रख लेंदा जिवें ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नबी सही दे सामने जनाजा मौजूद है, दलील तो कुरान पे हाथ ना रखो यार, धोखा न देवो लोगों को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजा हजरत तलहा मौजूद है और नबी सही 4 तकबीरां पढ़ कर आई, फिर उनके किते दुआ मंगी है और तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु दा जनाजा नबी सही दे सामने मौजूद है और नबी सही दुआ मंगी है।
ایندا جتنا دل آکھے میرے تو جرمانہ لا دے اور حضرت طلحہ کی جڑی حدیث پڑھی سی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر کھڑے ہوئے ایک قبر اگو پڑھو 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 پر کھڑے ہوئے طلحہ سے اس سال اور فتح و بیدو یہ عربی عبارت عربی عبارت عربی عبارت عربی 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 پڑھیے عربی پڑھو ان عربی پڑھیے عربی عبارت پڑھو عربی عبارت پڑھیں نہ پڑھیے عربی عبارت پڑھیں عربی عبارت پڑھ کے سناواں جی پڑھو کہ اے حضور دے اگر حضور تسا عربی عبارت پڑھو میں اعتراض نہ کریں عربی عبارت پڑھو قبر دے اوتے کھڑ کے دعا منگے عربی عبارت پڑھو بزرگوں تے لکھا ہے پڑھو جو لکھا پہ وہ پڑھو جو لکھا پہ وہ پڑھو جو لکھا پہ یہ گال دے اوتے مناظرے کو ختم پہ کریں دے کھڑو کھڑو یہ گال دے اوتے اساں ختم پہ کریں دے کہ اگر یہ حضرت طلحہ دی حدیث نبی صحیح دے سامنے حضرت طلحہ دا جنازہ ہوے چاہے یہ عنایت کو نہیں عنایت کو نہیں عربی سناؤ عربی سناؤ صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے اوتے کھڑے کر دی کریں عبارت پڑھو نا بزرگوں انہاں دی گال ہے حضور دی گال سناو میں نا عبارت پڑھو عبارت پڑھو نا تسا تو دیکھ مجھے رہے دیوبندی کی کتابیں دیا عبارت پڑھو نا تسا پڑھو میں چپ کر رہے یار عبارت پڑھے نا میں چپ کر ویسا ہاں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت تھی گئے ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی قبر مبارک تے ون کے جنازہ پڑھے اور قبر دے اوتے دعا منگی نے چیلنج ہے میڈائنا مولوی صاحب کو جو ثابت کریں جو حضرت طلحہ دا جنازہ حضور دے سامنے ہے اور حضور نے جنازہ پڑھے ول دعا منگی ہے میں دا میں اپنی شکست لکھ دے سا اگر مول صاحب لکھ لیں دے دیا کہ حضرت طلحہ کو جرانا انہاں دا جنازہ حضور دے سامنے اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد قبر دے اوتے نبی سی جنازہ پڑھے انہاں دے کول کتاب جڑی پڑھی نے پوری بار حضور نے قبر دے یار تسا چپ ٹھیک ہے دعا دا اختلاف ہے نہیں جنازے دے بعد ہمیشہ قبر دے اوتے جنازے دے بعد بخیر ہے ہاں شیشوا ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دستخط دے دو دستخط دے دو انور شاہ کے پھر عبارت پڑھنے ان کے لکھے حدیث میں پڑھے حاجی سے میں دینا نہیں عبارت پڑھے حاجی سے پڑھنا ایک منٹ حاجی صاحب منتشف کی تھی ایک حدیث نکال حدیث ویدیا نہ ملا سپینا کاغذوں سے بند کرے گاڑی سے ہاں فتاوی عبید سفید کاغذ دے وچ ہے عبید سفید کاغذ ہے اوتے چپ کرے سو سن سونا حدیث چپ کرے سو سن سو پڑھتے چپ کرے سو چپ کرو ایک منٹ دیکھو نا گال سدھار نہ کرو ایک منٹ عرض ہے دیکھو گال کا سنو مظاہر حق رہا گال سنو ایک منٹ اے یار چپ کرو ڈن نہ کرو ایک منٹ اے ہے کتاب گال سنو یکے غور نہ سنو کتاب حدیث دی اوندا نام ہے بخاری شریف تسا یکا سنا ہوئے اے اون بخاری شریف دا یاری حدیثاں ہن نا ان دا معنی تے تشریح کیتی ہے انور شاہ کشمیری سے یار چپ کرو گال جو میری سن گئی نا میری گال تے چپ نہیں کی میری گال سن کے میں جواب دے سکتا صدر مناظر دلیل ہے میں وہ ہائی سے گال کرنا مناظر کریں مسئلہ حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں مناظر ختم نہیں گیا مناظر آ گئے فتاوی خلیل یار بس ایک مناظر حاجی صاحب میں ایک متفقہ گال
فتح الباری کر دو نا. ہاں فتح الباری. مہربانی شکریہ ادا کرنا ضربہ ہوتا ہے. اب ایک منٹ اینڈ نہیں چاہ جماعت اینڈ نہیں چاہ اینڈ تھیوڑے نہیں تو سانگنے آخر ایک حدیث کالی قیامت تک میں پیش کر سکتا سنو ایک نہیں پیش کر دی جی میں کرے دیکھے ہو لوگوں کو پتا تے سر کچھ خاموش کرو نا صبر کرو آپ چپ ہو جائیں ایک حدیث تو میں کتاب بھائی سے پڑھا یہ پڑھے چپ حدیث ہے یار سنتا صحیح ایویں سنا کہ نبی جنازہ پڑھایا ہوا نبی سامنے جنازہ نہیں حاجی صاحب مولوی صاحب نے کتاب رہنا کتاب ہی ترجمہ ہی کرے ہاں کتاب ہی پڑھے ترجمہ ہی کرے دوست میں چپ کر کے بیٹھا اے حدیث ہی پڑھے تو ترجمہ ہی کرے چپ حدیث پڑھے ترجمہ بشتی زیور دو بشتی زیور. کتاب میں نہیں کی حدیث پڑھے ترجمہ کرے حدیث پڑھے ترجمہ کرے حدیث پڑھے دیکھو صحیح واقف علی قبرہ اگو پڑھ اگو پوری حدیث پڑھے پوری حدیث پڑھے پوری حدیث اگو پڑھ یار اگو پڑھ پوری حدیث پڑھے پوری حدیث پڑھے پوری حدیث پڑھے مولوی صاحب اے لفظ پڑھے ابو دے پڑھے مزاج حق بولو مزاج حق بولو حاجی صاحب چپ ہاں چپ حين اصبح فجاء حتى وقف على قبره صبح جلے تھئی حضور حضرت طلحہ دی قبر پہ گئے فصف الناس یہی دا معنی کر یدے پھر حضور نے ہاتھ اٹھایا اللهم طلحہ یضحک اللہم غلط حدیث غلط پڑھدا پہ حدیث غلط پڑھدا پہ قبر دے اوتے دعا مانگی حاجی صاحب یہ مول صاحب کی کتاب ہے مولوی صاحب دی حدیث دی کتاب ہے مظاہر حق تم خاموش ہو جاؤ خاموش ہو خاموش یہ آپ کی کتاب یہ کتاب نہیں. آپ بیٹھ جائیں مناظرہ خراب ہو گیا 8 منٹ ٹھیک تھا یہ بولے ہم بھی بولے کیا کر رہے ہو یار نہیں عمران بھائی 8 منٹ ان کو بولنے دو ہم بھی یہ کتاب مولانا صاحب کی ملکیت ہے انہوں نے دی ہے مولانا صاحب. ایک منٹ خاموش ہو جاؤ 1 منٹ خاموش. یار یہ مناظر حاجی صاحب حاجی صاحب حاضر آپ نے ذمہ اٹھایا تھا کہ کوئی نہیں بولے گا منی کڑے منی کڑے عوام منی کڑے مولانا صاحب تشریف رکھے بات ہی ختم ہے بس وہ تھک گئے. ایک منٹ یہ مولانا صاحب نے کتاب دی ہے انہیں کی ملکیت ہے انہوں نے کہا اس کے اندر حدیث موجود ہے کہ جس کے اندر ہم ثابت کریں گے کہ جنازے کے بعد دعا مانگی گئی. مولانا صاحب یہ الفاظ دکھا دیں کہ میت سامنے پڑی تھی میت سامنے پڑی تھی مولانا صاحب اسی اپنی خاموش ہو جائے مولانا صاحب اسی اپنی کتاب کے اندر جس نے یہ لکیریں لگی ہیں یہ سب 1 منٹ نہیں بات آپ میں ٹوک رہا ہوں کیوں ٹوک رہے ہیں آپ 1 منٹ بولے یار 1 منٹ بات سنیے اتنا شور کر رہے تھے میں خاموش بیٹھا تھا ایک بات میری نہیں سنتے ابھی بات سنیے 1 منٹ بات سن میت سامنے پڑی تھی میت پہ تم نے حضور نے نماز جنازہ پڑھی اے حاجی صاحب اے انہاں دی کتاب ہے اردو دی آپ کی کتاب ہے
हाजी साहब हाजी रहीम बख्श अले मेरे कोलो नहीं आप खामोश हैं बहुत तो सही कोई माने ना माने ये किताब हाजी साहब मेरी बात सुन ले, एक आखिरी बात सुन ले। उनके सदर मुनाजिर ये किताब भी हमने ले ली, मैं सदर मुनाजिर, ठीक है। अब उनकी बात सुनी, मेरी बात सुन। ये किताब मौलाना ने खोली थी, इसी हदीस के अंदर मौलाना दिखा दे कि मैयत साहब ने पढ़ी थी इसी किताब में। अब खामोश तो करो। ये किताब के विच मौलवी साहब दिखा देवे मैयत सामने लाठी आई जेड़ा अमल असा करेंगे हैं जेड़ा अमल असा करेंगे हैं वो कोई दिखा देवे। यार हाजी साहब ये कुछ हदीस दिखाई है वो भी नहीं मानते, अपने उस्तादों के फतवे भी नहीं मानते, दारुल देवबंद के फतवे भी नहीं मानते। अब हमसे क्या मनवा सकते हैं? चुप करो। असा अपनी यकीन ते मुतमैन हूं। गाल है तुसा रोटी खाओ, रोटी खा असा फैसला सुनो सो दुआ या हक है या ना हक है। ठीक रोटी खा के लो सब बाद किताबां बेड़वा बिना चलो अरबी दी ग्रामर के नहीं वाकिफ कोई वो फैसला सुने सी कौन सुभान अल्लाह। ये सुनाएगा ठीक है साहब, ठीक है तुम को सुना 8 मिनट उन्हें कुछ दलाइल को आगू दिन हदीसा दिखाई चुप्पा क्या दिखाई ठीक है। मैं एक सवाल मौलवी साहब को करे सा नहीं ही का ये एक मौलवी साहब ही का सवाल दी में कोई इजाजत दो, एक सवाल दी में कोई इजाजत दो तो आधा घंटा बोलते रहो। एक बात मेरी सुनो, सिर्फ एक बात सुनो। ए साईं ही का गाल मेरी सुन गिनो सारे सुनो, ही का गाल सुनो। मैं चुप करो मेरे ही का गाल तो सुनो। आधा घंटा बोलेंगे रहे ही गाल मेरी सुनो मेहरबानी कर। मैं ही का गाल तो मेरी सुनो, ठीक है। उन मेरी हाजी साहब ही का गाल तो मेरी उड़ करो, ही का गाल ही इन्हें को खामोश करो। ही का सवाल ही का गाल बाकी कोई ना ले। मैं ही का सवाल मौलवी साहब चलो वो तो नहीं मैं मसला नहीं सुने मैं पढ़ते जाए। ये मुज़ाहिर हक हदीस की किताब है, हदीस में लिखा हुआ है, ये किताब में आप हवाले की हदीस की पढ़ते जाए। मेरा हिक का गाल सुनो बे खत्म है। अच्छा तला गाल बात सुन तू मेहरबानी कर। नहीं मैं कोई बात ही नहीं तुसा सुनो तुसी गलत हो। अच्छा दुआ मंसूर बस ए वादा दी नहीं मैं ही का सवाल करन ये आधा घंटा मैं खामोश बैठा रही तुसा ले दे नहीं मानते क्या करें? नहीं मैं जनाजे की बात नहीं, मैं जनाजे की बात नहीं कर बिया गल दुआ दी गल तुसा ही कोई मिनट छोड़ ही छोड़ तो देख तुसे ही का मिक्स को में एक गाल तो सुनो। गाल सुनो खत्म करेंगे गाल
5 10 हदीसें पढ़ दे, ठीक है, वो नहीं दिखा सकेगा, नहीं है, बस बात नहीं, बाद में पढ़ लेंगे। सिर्फ आप हदीसें पढ़ें, उनकी बातों को छोड़ नहीं, ये हदीस हदीसें पढ़ते जाए, एक पढ़िए। बाओ बाओ ही का गाल मेरी सुनाओ, सारे बाओ 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 चीदानो बदवा कवे कना नदा करे हदीसें पढ़ते जाए, मुस्तदरक हाकिम पढ़े, ये पर कोई समझ नहीं आया, बुखारी पढ़े। एक सुनो ही का गाल मेरी सुन गुने ही का गाल नहीं, जनाजे दी खत्म नहीं, जनाजे दी खत्म, जनाजे दी खत्म कर रहे हो वैसे नहीं नहीं, जैसे तुम कर रहे हो वैसे दिन दिखा दो। एक मिनट गाल सुनो, जैसे हम वो मैंने फतावा दारुल देवबंद से दिखाया, दारुल देवबंद तेरे असातिज़ा के मदरसे से दिखाया, 3 वो हदीस नहीं जानते थे, बाकी खामोश हो जाओ, वो हदीस नहीं जानते थे यार, आप कैसे तुम्हारे वो हदीस नहीं सुनते, आपके असातिज़ा को हदीस का इल्म नहीं था, सारे खामोश हो, खामोश। आप एक मिनट, तुम्हारे असातिज़ा को हदीस, मैंने तुम्हें कहा, बिल्कुल बिल्कुल मैंने तुम्हें कहा, मैंने तुम्हें कहा कि है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा अपने असातिज़ा का हुक्म बताओ। बच्चे खत्म ही का गाल मैं ईद में सुन से ईदैन दे बाद दुआ मांग दे या नहीं, सवाल करें दा ईद दे बाद दुआ मांग दे या नहीं, ईद दे बाद दुआ मांग दे, नमाज ईद दे बाद दुआ मांग दे, यार आप खामोश हो जाए मेरा भाई, ये बात सोच चुके हैं आप, मुझे तंग तो ना करें ना, आप सदर हैं, आप तंग ना करें मुझे, ऐसा सारा कुछ समझी भी हो, छोड़ो कोई मसला नहीं नहीं, मैं अदा इन्हों की किताब दी है, ईद के बाद हजूर दुआ नहीं मांगी, साहबा नहीं मांगी, वो तो मंग देवे तो पर जनाजे बाद ही मंगना, किताब है उर्दू पढ़ा है, اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، یا رب کریم حاجی رحیم بخش صاحب نے آستانے کو سلامت رکھے اور ہمیں پوری زندگی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما، یا رب کریم زندہ مردے سارے نو بخش دے، سارے گناہ بخش دے، یا اللہ پوری زندگی ہمیں عبادت کرنے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرنے، دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر بالایمان فرما، حاجی صاحب کے جان و مال اولاد نیک اعمال میں برکت عطا فرما، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، باطلوں سے حفاظت عطا فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔